जिला समाहर्ता महोदया श्रीमती सलोनी राय मैडम, प्रशासन के गणमान्य अधिकारी, कर्मचारी, प्रेस। दीव में सहयात्रानो भव्य कार्यक्रम छेल्ला 4 दिवसथी चाली रहेल छे। आ कार्यक्रम प्रशासक प्रफुल्ल पटेल साहेबना संघ प्रदेश में थयेला 5 वर्षना संदर्भे उजवाई रहेल छे। आज रोज मलारा ऑडिटोरियम में संकल्प दिवस अनुसंधाने दीव कलेक्टर सलोनी राय मैडम, एसपी अनुज कुमार साहेब, डेप्यूटी कलेक्टर हरमिंदर सिंह साहेब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वैभव रिखारी साहेब, म्युनिसिपालिटी प्रमुख हितेश भाई सोलंकी, जिला पंचायत उप प्रमुख शशिकांत मावजी तेमज अन्य अधिकारीगण और राजकीय नेताओं, लीडिंग सिटीजनों उपस्थित रही અને સેલવાસામાં પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવા રહેલ સંકલ્પ દિવસનું જીવંત પ્રસારણ સ્ક્રીન દ્વારા નિહાળ્યું। આ પ્રસંગે દીવ દમણ દાદરાનગર હવેલી અને લક્ષદ્વીપના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબે સંઘ પ્રદેશની જનતાનો સાથ આપવા બદલ આભાર માન્યો અને 5 વર્ષમાં થયેલા મહત્વના વિકાસ કાર્યોની ઝલક પણ આપી અને ભવિષ્યમાં સંઘ પ્રદેશને વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના कुशल मार्गदर्शन में उच्च स्थाने लई जवुं तेवी खातरी पण आपी। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल साहेबनी स्पीच में प्रदेश माटे कई कड़ी करवानो संतोष अने उत्साह स्पष्ट जोवा मळ्यो। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन तथा दूरदर्शी एवं सक्षम नेतृत्व में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन संबंधी गतिरोधों के दृष्टिगत वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की स्थापना की जा रही है। इस एल्डर लाइन 14567 के माध्यम से संघ प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन, पेंशन, भरण पोषण, चिकित्सा संबंधी सहायता तथा कानूनी समस्याओं से संबंधित प्रकरणों का संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए निराकरण किया जाएगा। संघ प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु यूबिकॉन को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में निर्धारित किया गया है और इस हेल्पलाइन 14567 के कनेक्ट सेंटर की स्थापना दमन में की गई है। ये हेल्पलाइन सप्ताह के 7 दिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सक्रिय रहेगी। इस हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत क्षेत्र स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु फील्ड रिस्पांस ऑफिसर की तैनाती संघ प्रदेश के सभी जिलों में की गई है। संघ प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु एल्डर लाइन 14567 का औपचारिक उद्घाटन माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। माननीय प्रशासक की इस सक्रिय पहल से संघ प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की समस्या को दूर कर लोकप्रिय सांसद श्री लालू भाई, नगरपालिका सक्रिय अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी, हमारा एडवाइजर, उपस्थित सब परिवारजनों, मीडिया कर्मी, मित्रों, આજનો દિવસ આજે 5 વર્ષ કશું કર્યું આ 5 વર્ષની જે યાત્રા હતી એ યાત્રાનો નિચોડ ये दर्शन प्रदर्शन नहीं दर्शन पण एनाथी विशेष આજનો દિવસ મારા અધિકારીઓને અભિનંદન આપવા છે। આજના દિવસનું નામકરણ જે છે એ પણ જવાબદેહી આગળ કેટલી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાની છે, શું ધ્યેય સાથે આગળ વધવાનું છે એ નક્કી કરવાનો દિવસ પણ સંકલ્પ દિવસ તરીકે જ કર્યો। આજથી આરામ કરવાનો નથી, આજથી સંકલ્પ કરવાનો શરૂઆત કરી છે। સુંદર સંકલ્પ
કરવાના વિચાર સાથે આજના દિવસનો નિર્ણય કર્યો છે. મિત્રો, આખા મારા અથવા તો મારી ટીમ સાથે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, આ વિસ્તારના સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, તમામે તમામ લોકોના સહયોગથી આપણને કંઈક કરવામાં અનુકૂળતા થઈ છે. પણ આ 5 વર્ષની જર્નીનો વિચાર કરીએ તો એને હું 3 ડિવિઝનમાં જરા બાર્કેટ કરું. પ્રથમ સંઘર્ષ. આ 5 વર્ષની યાત્રા એને 3 ભાગમાં વહેંચી છે. તો પ્રથમ સંઘર્ષ, બીજો સમજણ હતી, અને એના પછી ત્રીજો સફળતા. એટલે સંઘર્ષ, સમજણ અને સફળતા, આ 5 વર્ષની જર્ની જે છે એનો એક નિચોડ. સહજ વાતો કરવી છે કે ભારે ભાષણ કરવાનો આજે કોઈ ઈરાદો બી નથી, મૂડ બી નથી. મિત્રો, અહીંયા 5 વર્ષનો મારા જીવનનો મહત્વપૂર્ણ કાર્યકાળ એક અજાણ્યા પ્રદેશમાં, જે પ્રદેશ સાથે મારો સીધો કોઈ પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નહોતો, મેં ક્યારે પહેલા દમણ દીવ અથવા તો સિલવાસા ક્યારે મેં જોયું જ નહોતું. મારા અધિકારી મિત્રોએ પણ કદાચ નહીં જોયું. પોસ્ટિંગ થયું, હાજર થયા, ક્યાંક ગમો હશે, હવે ગમો હશે. બે પાસા રહેવાના છે, સદાય રહેવાના છે. બોલર કેવા હશે, ફિલ્ડિંગ કેવી હશે, કઈ ખબર નહોતી. પણ પીચ પર સેટ થવાની આવડત થોડી ઘણી હતી, અનુભવ હતો. મિત્રોએ પણ સહકાર આપ્યો. શરૂઆત થઈ એ વખતે કેટલાક અપમાનો પણ સહન કર્યા. સ્વાભાવિક છે, કઈ નવી બાબત નથી. ઘણો સંઘર્ષ આવ્યો. કંઈક નવું કરવું હોય કે પરિવર્તન કરવું હોય તો થોડું સહન તો કરવું જ પડતું હોય છે, જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં. પરંતુ જેમ લાલુભાઈએ કહ્યું એમ, અને યાદવજીએ કહ્યું કે એનો માહોલ જરા અલગ પ્રકારનો, રાજાશાહી માનસિકતા હતી. કાયદાના શાસનનું પાલન કરવું એ કદાચ પ્રકૃતિ ઓછી હશે, અથવા તો એ વિષયમાં કોઈએ પાલન કરાવવાનો પ્રયાસ કદાચ પ્રમાણિકતાથી નહીં કર્યો. લાલુભાઈએ કહ્યું કે પોર્ટુગીઝ રાજમાંથી અમે આવતા હતા, કઈ આ બધી બાબતોની કઈ સમજણ નહીં. મને અનુભવ નથી, પણ અહીંયા આવ્યો પછી જે જાત જાતની મને વાતો મળતી, એનું મારી સમક્ષ જે વર્ણન થતું ત્યારે થોડું આશ્ચર્ય લાગતું કે લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થામાં આવું પણ બની શકે ખરું? અને જો બનતું હોય, જો આ વાસ્તવિકતા હોય તો પરિવર્તન અનિવાર્ય છે. આ પરિસ્થિતિ બદલવી જ પડે. શાસનની જવાબદારી છે.
શાસન શેના માટે છે? પ્રશાસનિક વ્યવસ્થાઓ શાના માટે છે? પ્રશાસનિક વ્યવસ્થાઓ પ્રજાને સુરક્ષા આપવા માટે છે, પ્રજાને સલામતી આપવા માટે છે, પ્રજાની આશા અને આકાંક્ષાઓ ની પૂર્તિ માટે છે. અંતિમ પંક્તિમાં બેઠેલો જે મારો ગરીબ આદિવાસી છે, દલિત છે, વંચિત છે, શોષિત છે, પીડિત છે, એને સુવિધા આપી એના હકોનું રક્ષણ કરવું આ પ્રશાસનની જવાબદારી છે. એહસાન નથી કર્યું તો ગુનો છે, કર્યું છે તો ઉપકાર નથી. કોઈ અહંકારનો ભાવ નથી, કોઈ ઉપકારનો ભાવ નથી. કરવું જોઈએ એ જ કર્યું છે, કશું વિશેષ કર્યું જ નથી. એ તો સંઘર્ષનો પીરિયડ, ક્યાંક કોઈ ચોર કે કોઈ ગંદી ગાળો બોલે, કોઈ પૂતળા સળગાવે, કોઈ નનામી નિકાલે, કોઈ ફોટાને ચપ્પલ મારે, આવું ઘણું બધું હતું. કારણ સમજણનો અભાવ હતો, અમને વિશ્વાસ હતો. કારણ મહદઅંશે લોકો ભોળા અને સમજુ હતા. આખા સંઘ પ્રદેશના લોકો ભોળા અને સમજદાર લોકો છે. ક્યાંક એને સમજણ આપવાનો પ્રયાસ થતો હતો. ઓરિજિનલ જે છે, તત્વ છે, એ તો સુંદર જ હતું. ઉપર જે થોડોક કચરો હતો એ સાફ કરવાનું એટલું જ કામ અમે કર્યું છે અને વાતાવરણ શુદ્ધ થઈ ગયું. મૂળ તત્વમાં કોઈ ખામી નહોતી. મિત્રો, પ્રયાસો કર્યા, શિક્ષણની સ્થિતિ, ઘણી બધી વાતો થઈ છે, એના ઊંડાણમાં જવાનું કોઈ વિચાર પણ નથી. મિત્રો, પ્રશાસને જે કર્યું છે, શરૂઆત કરી, ધીરે 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 સમજણ કેળવવા લાગી કે ના, કંઈક થાય છે તો સમાજ માટે થાય છે, થાય છે તો અમારા આદિવાસી માટે થાય છે, થાય છે તો જરૂરિયાતમંદ માટે લોકો થાય છે, થાય છે તો ઉદ્યોગપતિઓ માટે થાય છે, થાય છે તો મારા વિદ્યાર્થીઓ માટે થાય છે, થાય છે તો મહિલાઓ માટે થાય છે. મિત્રો, આ સમજણ ધીરે 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 સરફેસ ઉપર આવવા લાગી. ફેઝ 2 માં ચર્ચાનો દોર શરૂ થયો. ચર્ચામાંથી ધીરે 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 એમ લાગ્યું ના, કંઈક ખોટું નથી થતું, થાય છે તો ઠીક થાય છે. આ એક એન્વાયરમેન્ટ બનવાની શરૂઆત થઈ. અને પછી સહયોગની ભૂમિકાનો પ્રારંભ થયો. હોય દરેક જગ્યાએ હોય છે, ક્યાંક ના ક્યાંક નાની મોટી સમસ્યા તો રહેવાની, દરેક જગ્યાએ રહેવાની. આમાં કઈ નવું છે જ નહીં. રામાયણમાં છેલ્લી માતા સીતાને પ્રશ્ન કર્યો તો પેલા ધોબીએ, એટલે એ એલિમેન્ટ તો દરેક જગ્યાએ રહેવાનું જ છે, એને નકારી શકાય પણ નહીં. અને એ હોય તો જાગૃતિ પણ રહે. નથિંગ રોંગ. મિત્રો, સંકલ્પ કર્યો, કરવું એવું છે કે જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ હોય. સમાધાન ક્યાંય કરવું નથી, કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. અને વ્યક્તિગત મારો સ્વભાવ જ છે, નિર્ણય કરતા પહેલા 10 વખત વિચાર કરવો, બધા મિત્રોને સાથે, અધિકારી કર્મચારીને પૂછીને સમજણ સાથે નિર્ણય કરવો. કર્યા પછી કમવટ નહીં. જે થાય તે સારા માટે લીધેલો નિર્ણય છે એનો અમલ કરાવીને જ રહેવું, આ અમારો સ્વભાવ છે. પણ એ નિર્ણયો આ જીદ નથી, જડતા નથી, એરોગન્સી કે ઈગો નથી, પણ લાગુ કરવા માટે
ફોર્સ એપ્લાય કરવો જ પડતો હોય છે. કોઈ પણ એક નિર્ણયને લાગુ કરવો હોય તો ફોર્સ એપ્લાય કરવો જ પડતો, નહીં તો લાગુ થઈ જ નથી. ધીરે ધીરે વિકાસના કામો થયા, ખૂટતા શાળાના ઓરડા થયા, સ્કૂલો, કોલેજો, મેડિકલ કોલેજ, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, નર્સિંગ કોલેજ, ટ્રિપલ આઈટી. ક્યારે વિચાર ના કરી શકાય ટ્રિપલ આઈટી કોલેજ દીવમાં આવે. આખા દેશમાં કદાચ કિતને 25 છે ને 25. આવડા મોટા વિશાળ જનસંખ્યા ધરાવતા દેશમાં 130 કરોડની આબાદીવાળા દેશમાં 25 ટ્રિપલ આઈટી ના સેન્ટર હોય, એમાંથી માત્ર 7 લાખની વસ્તી ધરાવતા પ્રદેશમાં ટ્રિપલ આઈટી સેન્ટર મળે એ મારા બાળકોનું કેટલું સદરસી છે. સંતોષ મિત્રો આ આપે. સંતોષ એનો થાય એને જીવનમાં ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી, એની માંગણી નહોતી કરી, માંગવાની સમજણ પણ નહોતી કે ટ્રિપલ આઈટી માગી શકાય. માગી શકાય તો 4 મેડિકલની સીટ 5 થી 6, 6 ની 7, 7 થી 8 કરી હોય તો છાપામાં ફોટો આવે. વિજય ભટ્ટ असली आजादीમાં લખી નાખે, વર્તમાન પ્રભાવમાં લખી નાખે, इस बार 6 से 7 हो गई, बहुत बड़ी सफलता मिली. આ આપણા માપદંડ થઈ ગયા. મિત્રો તમે કલ્પના કરો તો 70 વર્ષની આઝાદી પછી પણ 7 દશક પૂરા થયા, માળ 15, 17, 18, 20 મારા આદિવાસી બાળકો એની મેડિકલમાં એડમિશન મળ્યું. મિત્રો સંતોષ એ વાતનો થાય. દર વર્ષે 25 થી 30 મારા આ વિસ્તારના આદિવાસી બાળકો આ મેડિકલ કોલેજમાં ભણીને જ્યારે આ પ્રદેશની સેવા કરશે તારે આપણને સંતોષ થાય કે કશું કરી બતાવ્યું છે. આ કરવાનો સંતોષ છે. માત્ર મારો વિષય નથી, મારી આખી ટીમ. મિત્રો એમનું નથી થતું. સંતોષ ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી કેટલા સ્ટુડન્ટો બહાર પડશે, નર્સિંગમાંથી કેટલી દીકરીઓ બહાર પડશે. અહીંનું સીધું કનેક્શન ઇંગ્લેન્ડ સાથે છે. કેટલાય બધા એનઆરઆઈ છે અહીંયાથી. એ દીકરીઓને વિદેશમાં પણ જોબની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે, એનું જીવન બદલાશે. મિત્રો તમે કલ્પના કરો 20 વર્ષ પછી, એક ઇમેજિન તમારી કલ્પના કરજો કે 20 વર્ષ પછી જે પ્રદેશમાંથી દર વર્ષે 25 આદિવાસી બાળકો ડોક્ટર થાય, 20 વર્ષમાં 500 બાળકો થયા. ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં આવા એટલા ને એટલા બીજા એના કરતા ડબલ 1000 જેટલા ડિગ્રી એન્જિનિયર વિદ્યાર્થીઓ મળશે. તમને પાસ આઉટ થશે. ટ્રિપલ આઈટીમાંથી નીકળશે, નર્સિંગમાંથી નીકળશે. 7 લાખની વસ્તીમાં જયારે તમે કલ્પના કરો 1500 લોકો, 20 ગ્રામ ટોટલ ગ્રામ પંચાયતો 40 ની આસપાસ. એક ગામ એવું નહીં હોય કે જ્યાં ડોક્ટર નહીં હોય, એન્જિનિયર નહીં હોય. તમે કલ્પના કરો પરિવર્તનની આંધી કેટલી મોટી આવશે. મિત્રો આ બધી બાબતો મને સંતોષ આપતી હોય છે, પ્રેરણા પણ આપતી હોય. અમને થાક નથી લાગતો એનું કારણ આ છે. લાલુભાઈ કે રજા નથી હોતી, શનિવાર નહીં, રવિવાર નહીં. સાચી વાત છે. આખી ટીમ હવે તો કદાચ એમને શનિ રવિ કેલેન્ડરમાં જોતા પણ નહીં હોય મારા અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ, એવું મને લાગે છે. દિવસ રાત મજૂરી કરે છે. અનેક નાના નાના દાખલા છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક એની જે છે કેવી અવસ્થામાં હતી, એનું સંચાલન અધિકારીઓના હાથમાં આવે. પરમેનન્ટ નથી પણ થોડીક લથડી ગયેલી વ્યવસ્થા અત્યારે ઠીક કરવાનો પ્રયાસ. આ એક દાખલો છે. નફાના ધોરણમાં કેટલો વધારો થયો. નાબાર્ડને જે ઓબ્ઝર્વેશન છે, એનપીએ ઘટાડો થયો, રિકવરીમાં વધારો થયો. શા માટે કર્યા? આ બધું કરવા માટે મિત્રો અળખા થવું પડે છે. વ્યક્તિગત સંબંધો પણ બગડતા હશે. કે અમે આપવાના હતા, અમે પૈસા નતા ભરવાના, શાના માટે અમારે ઘર આગળ ઢોલ વગાડવાનું.
શાના માટે અમારે એડવાન્સ ચેક લેવાના થાય, પણ અલ્ટિમેટલી આ પ્રજાના પૈસા છે. ટ્રસ્ટી તરીકે અધિકારી કામ કરે છે, ઓનરશીપ નથી, ટ્રસ્ટી છે. ગરીબ મિત્રો, અહીંયા નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત દલ બદલ કાનૂન જ નહોતો. રોજ હરાજી થાય. સાચી વાત છે ખોટી વાત છે રાકેશ, સોનલબેન, બાબુભાઈ, બરાબર છે મારી વાત? રોજ હરાજી થાય. લોકતંત્રના લીરા ઉડતા કાનૂન વ્યવસ્થા ઉભી કરી. મારી બહેનો માટે 50% રિઝર્વેશન આપવાનું કામ આ પ્રશાસને કરી અને મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉદાહરણ. લોકસેવા માટે એમની એટલી જ ભાગીદારી ઉભી કરી. અરે ક્યાંક મારા અધિકારીઓએ એના ચોકચાટમાં નથી. આદિવાસી ડુંગરામાં રખડી અને ગાયની યોજના ઉભી કરે. એનો બોટલિંગ પ્લાન્ટ નહીં થાય, એનું શુદ્ધ ઘી મળે, દૂધ મળે. મારા આદિવાસી 50 રૂપિયા બજારમાં 24 રૂપિયા વલસાડમાં ડેરી લે દૂધ લઈ જાય, અહીં 48 થી 50 રૂપિયા એને મળે, ભાવ મળે. એના માટે બ્રાઉન રાઈસ, મશરૂમ શા માટે આ કરે? મારા આઈએએસ અધિકારી, સિનિયર મોસ્ટ આઈએએસ અધિકારી લોકો એ સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપની બહેનો એની સાથે પલાઠી વાળી એની સાથે વાર્તાલાપ કરે. આ દ્રશ્ય જોઈએ ને ત્યારે તારે અંદરથી એમ થાય કે ના, સાચી દિશામાં છીએ આપણે. દિશા બિલકુલ સાચી છે, સહેજ પણ ખોટી દિશા નથી. તો સંતોષ આ બાબતનો છે. ટીમ એઝ અ હોલ જે કામ કરવાનું જો જનૂન થતું હોય છે, આ નાની નાની બાબતો પ્રેરણા આપતી હોય છે. સંઘર્ષ આવે. અક્ષય પાત્રે કર્યું ત્યારે અનેક પ્રકારની નાની મોટી દરેક પોતાની સમજણ મુજબ વાતો કરે, ઠીક છે, ચાલ્યા કરે. અમારા મનમાં પાકવું હતું કે 65,000 બાળકોને સારું ગુણવત્તાયુક્ત પોષણક્ષમ આહાર મળવો જ જોઈએ. મિત્રો, અહીં બેઠેલા જેટલા છે, ઈમાનદારથી કોઈ તમારા ઘેર કૂક હોય, આજે એક કૂક આવે ને અઠવાડિયા પછી બીજો આવે, ત્રીજો જતો રહે, ત્રીજો આવે, દરેકના ટેસ્ટ અલગ અલગ આવે કે ના આવે?